اسپیشل ٹی وی کے ناظرین اور سامعین کو امجد اقبال اور مصطفیٰ کمال پاشا کا سلام پہنچے۔ پروگرام گفتگو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے ان میں جو ایک سنجیدہ خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے 35 مزید پارلیمنٹیرینز کے استعفے قبول کر لیے گئے ہیں۔ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ کراچی کے میئر کے انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی خبر ہے، نہ صرف کراچی کے شہریوں کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے باشیوں کے لیے۔ اور ایک تھوڑی سی پریشان کن خبر بھی ہے جس پر ہم بات چیت کریں گے کہ منی بجٹ لانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کروڑوں عوام پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ لاد دیا جائے گا۔ اور ایک اور اچھی اور بڑی خبر ہے کہ نواز شریف صاحب نے کل لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ان موضوعات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ امجد اقبال صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کے ممبران کے استعفے قبول کرنے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پہلے پی ٹی آئی کے ممبران اور پی ٹی آئی کی قیادت کہتی تھی کہ آپ ہمارے استعفے قبول کیوں نہیں کرتے۔ پھر جب اسپیکر نے استعفے قبول کرنے شروع کیے تو وہ 10 جو پہلے سب سے ہوئے تھے قبول، تو اس کو رکوانے کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت عدالتوں میں چلی گئی۔ پھر پی ٹی آئی نے جب کہا کہ ہم واپس آئیں گے، یعنی حکمران اتحاد اور عوام کے پرزور اصرار پر جب وہ واپس آنے کی انہوں نے عندیہ دیا تو ان کے استعفے قبول ہونے شروع ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور اسپیشل ٹی وی کے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ سیاست ہو رہی ہے، اس کو آپ یہ اس طرح سے لیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے کہ وہ کافی عرصہ تک جب انہوں نے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہم آج سارے استعفے دے کے جا رہے ہیں، تو وہ نکل کے چلے گئے۔ لیکن اس کے بعد اسپیکر جو بعد میں بنے اس وقت قومی اسمبلی کے راجہ پرویز اشرف اسد کیسر صاحب کے جانے کے بعد جب وہ بھی ریزائن کر کے اسپیکرشپ سے گئے تو اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب نے ان استعفوں کو روک لیا جو کہ قاسم سوری نے اپنی طرف سے منظور بھی کر لیے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، وہ جو پروسیس ہے وہ پورا نہیں ہوا اور وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اچھا۔ اور اس دن سے لے کے آپ یہ دیکھیے کہ یہ 3 دن پہلے تک پی ٹی آئی کا ایک ہی موقف تھا کہ جناب استعفے ہمارے قبول کیوں نہیں کیے جاتے، کریں قبول، ہمارے استعفے قبول کریں۔ لیکن اب 2 دن پہلے جب یہ بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، تو فوری طور پر وہ 35 لوگوں کے استعفے قبول کر لیے تھے، جن میں 34 تو پی ٹی آئی کے ارکان تھے اور ایک شیخ رشید صاحب تھے، اور آج مزید 35 لوگوں کے استعفے قبول کر لیے گئے۔ اچھا امجد اقبال صاحب، آپ کیونکہ ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں، ایک موقر روزنامے کے آپ ایڈیٹر بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ استعفے قبول کرنے کا جو اختیار اسپیکر صاحب استعمال کر رہے ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ دیکھیے، اس کے اوپر بہت بحث ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے اور ابھی ہوتی رہے گی کہ کیا ان کا یہ کنڈکٹ وہ ٹھیک تھا، پہلے ٹھیک تھا یا اب ٹھیک ہے۔ دونوں چیزوں کی ہوگی نا، قبول نہ کر کے ٹھیک کیا یا قبول کر کے ٹھیک کیا۔ اب جو آئین میں لکھا ہوا وہ تو لکھا ہوا کہ جی کہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں اور اسپیکر کو استعفیٰ بھیجیں، وہ اپنی تسلی کرے گا، اسپیکر اپنی سیٹسفیکشن کر کے اس کے بعد وہ استعفیٰ قبول کر لے گا۔ لیکن یہاں پہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے استعفے دیے تھے، وہ 2014 کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد سے وہ دیے، پھر کتنا عرصہ وہ باہر اسمبلی میں رہے، پھر اسمبلیوں کے اندر چلے گئے، وہ سلسلہ آپ کے سامنے۔ یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے استعفے دینے کا جو کنڈکٹ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے؟ جی یقیناً۔ آپ دیکھیے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی 3 دن یا 4 دن پہلے جب یہ پرویز لائی صاحب نے جو ایڈوائس بھیجی، وہ بھی اس پہ سائن ہی انہوں نے کیے ہوئے تھے
वो तो टाइप शुदा थी ना, हमने देखी एडवाइस जो गवर्नर को गई, तो वो टाइप शुदा थी, उसके ऊपर साइन परवेज अली साहब ने किए थे, डेट डाली थी और भेज दिए। उसको गवर्नर ने फौरी तौर पर कबूल कर लिया कि जी कि ये असम्बली, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील हुई। एक चीज तो ये है, दूसरी चीज ये है कि ये किया क्यों गया। हम इस बहस से अगर निकल जाते हैं कि क्या इस्तीफे कैसे होने चाहिए थे, वो तो अभी एक बहस चल रही है, ये प्रोसीजरल इशू है ना, वो प्रोसीजरल इशू बिल्कुल वो चलता है। उसके ऊपर अगर किसी वक्त किसी वजाहत इसकी जरूरत होगी तो किसी वक्त कोई ये तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, जैसे बहुत से मामला के ऊपर तशरीह, और हमारी फिर मोहतरम अदालत जो है वो चीजों को सॉर्ट आउट करने की बजाय जी मजीद मुश्किलात में डाल देगी। चले कुछ कंडक्ट मेरा नहीं मतलब कुछ रहा तय तो करेगी ना, फिर उसके मुताबिक हमें चलना होगा। ये बात आपकी ठीक है कि वो किसी ऐसे माहौल में वहां पे वजाहत के लिए या तशरीह के लिए ना जाया जाए जब किसी को फायदा या किसी को नुकसान पहुंच सकता हो। तो ये चाहिए कि ऐसे मामला को एक ऐसे वक्त में सहूलत के वक्त जाए वहां पे जब किसी को फायदा या नुकसान ना हो रहा हो, वजाहत ले ले, या फिर पार्लियामेंट आपके पास है वहां पे उसमें तशरीह कर दें, उसमें उसकी तरमीम कर दे ना किसी तरीके से, पार्लियामेंट कर दे तो फिर भी ये वजाहत हो सकती है इसकी। मामला ये है कि ये देखिए रोके गए इस वजह से कि ये कोई ऐसा सिलसिला ना शुरू हो जाए कि जिससे कोई जैसे डिस्टेबिलिटी आ जाए। बिल्कुल अदम इस्तेहकाम की तरफ जाने से बचने के लिए जो उनका मौकफ था, फिर पीटीआई इसी वजह से प्रेशर डालती रही कि जी के पॉइंट स्कोरिंग करती रही कि हम इस्तीफे दे चुके हैं, इलेक्शन करवाए, हम इस्तीफे दे चुके हैं, इलेक्शन को नहीं चाहते थे इलेक्शन करवाना। इकबाल साहब, बात यह है कि इस्तीफे देने के बावजूद पीटीआई के तमाम अरकान जो हैं वो मुराद लेते रहे, आज के दिन तक वहां पे वो पार्लियामेंट लॉजेस में ठहरे हुए। तो फिर इसका मतलब है उनका भी कंडक्ट, ये दोनों तरफ है। मैंने आपको पहले कहा कि ये सियासत हो रही थी, इसमें ये मौका मिला एक। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको, मेरी जाती इसमें आप कह सकते हैं राय भी है, और कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने इस पे ली तो पता चला कि जब पीटीआई ने असम्बलियों में वापस जाने की बात की ना, हम इसको आधी बात हम सुनते हैं, ये कहते हैं कि जनाब उन्होंने कहा कि हम वापस जा रहे हैं तो उन्होंने फौरन इस्तीफे कबूल कर लिए। ऐसा नहीं है एक्चुअली। ये इसको जब ये इससे पहले 4 दिन पहले मुशावरत, 6 दिन पहले मुशावरत शुरू हो चुकी थी वहां पे कि जी इस्तीफे कबूल करने या ना के वाले से, बिल्कुल करने के वाले से हो चुकी थी कि कितने लोगों के पहले करने हैं, किस तरह से करने हैं और क्या करना है। पीटीआई को पता चला तो इन्होंने फौरन ये कह दिया कि हम तो वापस जा रहे हैं, चाल जी बिल्कुल चाल के तौर पर कि हम असम्बलियों में वापस जा रहे हैं ताकि वो इस्तीफे कबूल करने का जो प्रोसेस है उसको रोका जा सके, उस अमल को रोका जा सके। यानी इसका मतलब ये है कि पीटीआई भी नहीं चाहती थी कि हमारे इस्तीफे कबूल किए जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है अमजद इकबाल साहब, आपकी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो पीटीआई ने ब्लफ खेला इस्तीफे दे के, यकीनन, लेकिन हुकूमत ने जो अब तरीकेकार इख्तियार किया है कि वो धड़ाधड़ पत्ते फेंक रही है और उनके इस्तीफे कबूल कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई की अपनी चाल जो है उस पर उल्टी पड़ गई उसके ऊपर। देखिए अब क्या होगा, अभी ये 81 लोगों के इस्तीफे कबूल हो चुके हैं, 35 1 35 और 11 आपके सामने है कि ये 81 के ये इस्तीफे कबूल हो चुके। ठीक है, यानी असम्बली के अंदर और अगर कोई जरूरत होगी 2 4 5 10 लोगों के और कबूल कर लेंगे, इतना ही और कबूल करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। कुछ लोग, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका मतलब ये है कि राजा रियाज अपोजिशन लीडर ही रहेंगे। अच्छा, ये जो कबूल करने की तादाद है ये देखकर बनाई जा रही है कि राजा रियाज को उस अपोजिशन लीडर रखा जाए और अगला जब सेटअप बनेगा, जो निगरान सेटअप जिसकी हम बात करते हैं, या ये सिलसिला जो भी चलना, इवन के वहां पे जितनी भी मुशावरत होनी है, चाहे वो किसी भी ओहदे के लिए, आईनी ओहदे की बात जिसमें जरूरत है अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ दी हाउस की, तो वहां पे मुशावरत उन दोनों की होनी है। ठीक है, तो वो फिर राजा रियाज से ही मुशावरत होगी। नहीं तो अपने अमजद इकबाल साहब, ये राजा रियाज भी तो उन्हीं के बंदे हैं। उनके थे, आप ये कह सकते हैं। इस वक्त तो वहां पे देखिए वो तो ऐलान करके बैठे हुए हैं ना कि मैं अगला इलेक्शन नॉन लीग के टिकट पे लड़ूंगा। अच्छा, ये तो उन्होंने, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन अमजद इकबाल साहब, उन्होंने, राजा रियाज साहब ने जो ये ओहदा हासिल किया है अपोजिशन लीडर का, ये तो उन्हीं पीटीआई के मुनहर्रफ अरकान के वोटों से ही उनको मिला ना। यकीनन इस पे वो उनके साथ हैं। हाँ, वो सारे उनके साथ हैं, वो वहां पे अंदर बैठे हुए, हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, सारी कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, एक तो ये है, दूसरा इसमें आ जाता है जो ओहदा मांगा था, ये पीटीआई ने अभी 3 दिन पहले जब उन्होंने कहा कि हम वापस जा रहे हैं और हमें एक तो अपोजिशन लीडर का ओहदा दें और दूसरा बिल्कुल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। आपको पता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब को कुछ केसेस भेजे हैं
नए जी नए जी, केसेस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भेजे हैं और वो केसेस हैं पीटीआई की क़यादत के खिलाफ। ये क्या से मुराद इमरान खान साहब करप्शन के केसेस हैं उसमें अच्छा, सारे। अच्छा। ठीक है, वो भेजे हैं नैब को और पब्लिक अकाउंट पीएससी ने। इसने जिस तरह से आपको पता पिछला नूर आलम साहब जिस तरह से वो उनका कंडक्ट जिस तरह से वो उन्होंने सख्ती इस हवाले से की कि क्यों नहीं वो किया जा रहा है ये सारा सिलसिला, तो वो यकीनन उसको परसू भी करेंगे और वो केसेस जब नैब को जाएंगे तो ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि वो केसेस चलेंगे। अब मामला ये है कि जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा अगर चला जाता उनके पास पीटीआई के पास तो वो तो केसेस वापस हो जाते या उनको वो कहते हैं कि नहीं जी अब हम लटका दो इनको, परसू ना करते हो सकता है। अपोजिशन लीडर का ओहदा उनके पास आता है, ये मुशावरत सारी वो करते जो कि अगले सेटअप के लिए जो भी निगरान सेटअप के लिए और नाकाम बनाने की कोशिश करते। आप देखें ना कि चौधरी परवेज लाई साहब ने तो कह दिया है कि अगर ये निगरान वजीर आला पंजाब का फैसला गया इलेक्शन कमीशन के पास तो हम उसे नहीं चलने देंगे। वो कैसे रोक सकते हैं? देखिए बात ये है कि ये एक आइन का सिलसिला है, उसको जब ऐसी बात कोई ऐसा जिम्मेदार शख्स करता है तो अफसोस होता है। नहीं, ये कहना चाहिए नहीं अमजद इकबाल साहब जिम्मेदार ना कहें। पीटीआई की क्यादत और पीटीआई के हवारी दवारी पीटीआई के कोलैबोरेटर्स जो हैं, चौधरी परवेज लाई साहब का जो एक कंडक्ट माना जाता था वो बड़ा अच्छा और सोबर था। जी बिल्कुल। लेकिन जब से ये पीटीआई के हलीफ बने हैं तो उसी रंग में रंगे गए हैं, अपने खानदान से टूट गए, पार्टी को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया और जो रवादारी का एक उन पे लेबल था अच्छा वो उन्होंने अपनी बात को निभाने का। ठीक है, वो अब ये कह रहे हैं कि हमने देखा इमरान खान से वादा किया था कि हम असेंबली तोड़ेंगे, हमने तोड़ दी, लेकिन उससे पहले जब ये वजीर आला बने थे उस वक्त भी एक वादा उन्होंने किया था, उससे पहले लड्डू भी खाए थे उसमें, लड्डू भी खाए थे ना, लेकिन उससे वो मुकर गए। अब देखें इनका साथी बनकर चौधरी परवेज लाई साहब ने ना अपनी खानदान बर्बाद किया, जी तोड़ फोड़ कर दी। दूसरा जो इस तरह की खबरें आ रही हैं अब तो उनका वो घर जो दहाइयों से एक था, अंदर कोई पार्टीशन नहीं थी, उनके घर में दीवार नहीं थी, अंदर से एक ही था। अच्छा, अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जी के अंदर वो पार्टीशन हो रही है, यानी ये दो अब अलग हो गए। और फिर जिस तरह की जुबान अब इस्तेमाल कर रहे हैं चौधरी परवेज लाई साहब, वो पीटीआई की जुबान है। वैसे पाजी साहब मुझे आप ये बताएं, चले मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताएं कि जब वो एक तरफ ये 4 दिन पहले तक तो वो कहते थे बाजवा के खिलाफ बोले तो मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सारी इस तरह की चीजें एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम कोई ना बोले और उसके बावजूद इमरान खान साहब बोलते रहे, फिर बहरहाल वो रुक गए। वो क्या था वो और उनको साथ वो वफादारी भी निभा रहे हैं, उसके बावजूद बोलते रहे। आपको क्या समझ आती है इस बात की? मुझे अब समझ ये आती है कि अब इमरान खान साहब की कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पे जिनको ये गालियां देते थे, गालियों के साथ साथ उनको दावत भी देते थे कि मुझे जितवाओ, मुझे 2/3 मेजॉरिटी दिलवाओ और न्यूट्रल ना रहो, उनकी किसी न किसी सतह पर एंगेजमेंट जो है वो हो गई है, जिसकी वजह से अब उन्होंने ये दशनाम तराजी जो है उसको कम कर दिया। नहीं, मेरा ख्याल, मेरी राय है, आप बात करें फिर मैं नहीं आप बताइए। मेरा ख्याल ये है कि अभी तो परसों उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने कहा जी बड़े अफसोस के साथ उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि जी के ये अभी के जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं उनके साथ आपकी कोई रिलेशनशिप वर्किंग कोई है, वो उन्होंने कहा जी कोई नहीं है, और इतनी उस वक्त मायूसी थी जो नजर आ रही थी, तो वो उससे तो नहीं लगता कि उनकी कोई ऐसी कोई किसी जगह पे कोई है। या एक तो ये हो सकती है जो आप कह रहे हैं, एक चले शक हम कर लेते हैं, दूसरी बात ये भी तो हो सकती है ना कि वो खौफ हो उनके ऊपर, वो जो केसेस जो तेजी के साथ चल रहे हैं उनको कि जी कि ये अब वो अपने किसी अंजाम पे पहुंचने तो है ना। आपने बहुत खूबसूरत बात कही। अपने नाजरीन, अमजद इकबाल साहब और मुस्तफा कमाल पाशा की गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। इंजीनियर बनना मेरा शौक था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुई। हमारे ख्वाबों को पूरा किया निसार गर्ल्स कॉलेज ने। निसार गर्ल्स कॉलेजेस, ultimate environment, highly qualified faculty, purpose-built campus,
एयर कंडीशन क्लासरूम्स और लेबोरेटरीज, जदीद तरीन कंप्यूटर लैब, शानदार लाइब्रेरी, आरामदेह कैफेटेरिया, हैवी ड्यूटी जनरेटर्स और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के साथ निसा गर्ल्स कॉलेजेस दाखिले जारी हैं। FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM, FA, BCom, BSc, BA, निसा गर्ल्स कॉलेजेस, अनवार क्लब रोड, सियालकोट। फोन 052-426-3722। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि आज मैं स्पेशल टीवी के स्टूडियोज़ में हाज़िर हुआ हूँ। इस मुल्क में एक ऐसे चैनल की शिद्दत से ज़रूरत थी जो गैर जानबदार हो, एक गैर जानबदाराना तज़िये हो, बाइस ना हो और पाकिस्तानियत इस्लाम के हवाले से एक बुलंद आवाज़ के साथ बात की जा सकती हो। एक ऐसा चैनल की ज़रूरत थी कि जिसको पूरी फैमिली के साथ बैठ के आदमी देख सके। एक ऐसा चैनल चाहिए कि जो हमारी मशरकी इक़्तिदार को फ़रोग़ दे और मग़रबी इक़्तिदार के सामने उसी तरह डट के खड़ा हो जाए जिस तरह आज से तकरीबन 70 साल पहले मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने डट के खड़े हुए और सारी मग़रबी इक़्तिदार की बातों का इंतहाई मुस्बत और ठोस जवाब दिया, जिसके नतीजे में जो मग़रब की जलगार थी और जिसका ये खदशा था कि ये हमारी सोसाइटी को बहा के ले जाएगी, वो तूफ़ान थम गया और उन दलाइल का कोई मुकाबला ना कर सका। मुझे उम्मीद है कि ये स्पेशल टीवी हमारी इन इक़्तिदार की हिफाजत करेगा। ये हमारे मुल्क की ज़रूरत है। ये नौजवान नस्ल का तर्जुमान बनेगा। ये हमारी बेटियों के सरों को ढांपने वाला टीवी होगा और हमारे बेटियों के हकूक़ के लिए बात करेगा। हमारे घरों में इसकी एक हर वक्त ज़रूरत महसूस की जाएगी और एक ऐसा चैनल ये इंशाअल्लाह बनेगा कि जो हर हाल में हर उस पहलू को जिसकी मुल्क के लिहाज से एक अहमियत है उसको उजागर करेगा। मुसीबत में घबराया नहीं करता। मीनार पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद। 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन। बलोचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान। सिंध सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी। पंजाब खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख। खैबर पख्तूनख्वा सर बुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता और कुछ नायाब और स्पेशल लोग। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। नाजरीन, वेलकम बैक। अमजद इकबाल और मुस्तफ़ा कमाल पाशा आपके लिए गुफ्तगू लेकर दोबारा हाज़िर खिदमत हैं। अमजद इकबाल साहब, ये जो मिनी बजट लाने का फैसला असूली तौर पर हो गया है, कल मीटिंग भी हुई है बड़ी लंबी कैबिनेट की वज़ीर आज़म के साथ, और ये तय पा गया है कि IMF की जो कंडीशनलिटीज़ हैं उनको मीट करने के लिए जो टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल है उसको हमें पूरा करने के लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा।
تو لگ رہا ہے کہ ایک اور بہت بڑی ویو ٹیکسوں کی، مہنگائی کی، وہ عوام پر لاد دی جائے گی. تو میرا تو خیال ہے کہ بوجھ ناقابل برداشت پہلے ہی ہو چکا ہے مہنگائی کا. اب مزید اس بوجھ سے تو میرا خیال ہے بس فوت ہونا ہی باقی رہ جائے گا. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور آئی ایم ایف کے بغیر اگر چارہ کار نہیں ہے تو پھر آئی ایم ایف کی بات مانے بغیر چارہ نہیں ہے. چارہ نہیں ہے. ٹھیک. تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیے واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ نے دونوں باتیں خود کر دی ہیں اور میرے خیال میں اور میری رائے میں یہی دونوں باتیں ہیں کہ آپ عوام کے اوپر کتنا بوجھ ڈال سکتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے عوام کے اندر کتنی صلاحیت ہے اس بوجھ کو اٹھانے کی، مزید اتنا ہی بوجھ ڈالنا چاہیے. پہلے نمبر پہ تو یہ بات ہے. لیکن جہاں تک اس بوجھ کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا آئی ایم ایف کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے تمام عالمی مالیاتی ادارے، ایون دوست ممالک نے کہہ دیا ہے، دوست ممالک بھی، وہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو آپ کی جو ان کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں، ان کو پورا کیے بغیر آپ کے ساتھ وہ بھی نہیں چل تو سکتے. امجد صاحب کیوں ایسی کمٹمنٹ آپ کرتے ہیں؟ اچھا یہ تو چلے ہو چکی نا. میں کہتا ہوں جی کہ یہ ہوئی اس وقت جب یہ ہوا سارا سلسلہ. اب کیسے عوام کو کیسے بچانا؟ نہیں، یہ کب ہوا تھا؟ یہ 2019 میں ہوا ہے. 19 میں ہوا. عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا ہے، اس وقت ہوا. تو انہوں نے تبدیل کیوں نہیں کیا 2022 میں آ کے؟ ابھی تو وہی سسٹم چل رہا ہے نا پروگرام. ابھی وہ پروگرام کمپلیٹ ہی نہیں ہوا. اوکے، وہ پروگرام ابھی اس کا ایک فیز جس میں جو اگلی قسط ہے 1.1 بلین ڈالر کی غالباً وہ اسی پروگرام کی ہے، وہ ملے گی تو پھر اس کے بعد اگلا پروگرام آپ کا شروع ہوگا ایکسٹینڈڈ جو ہے. اوکے، ٹھیک ہے نا، جس کو وہ کہتے ہیں وہ اس کے بعد شروع ہونا ہے. پہلے تو وہ آپ کمٹمنٹس پوری کریں نا، پھر آپ کو وہ چاہے اس میں پبلک جو ہے فوت ہو جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب معاملہ کیا، اب یہ حکومت نے کرنی ہے مینجمنٹ کے، یہ کیسے ہم نے عوام کو بچانا ہے. میں چھوٹی سی بات پہلے یہ کروں. دیکھیے کل سعودی عرب کے وزیر خزانہ، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم جن ملکوں کو قرضہ دیتے ہیں ان کو بھی، جن کی مدد کرتے ہیں، قرضہ نہیں ان کا، جن کی مدد کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی اصلاحات اپنے اندر لائیں. اور بنیادی طور پہ ہمیں کہا انہوں نے نہیں، اس میں بنیادی طور پر تو ہم ہی لے رہے ہیں نا سب سے زیادہ، لیکن اس میں 3-4 ملک ہیں. اس میں ایک پاکستان ہے، ایک مصر ہے، ایک ترکی ہے. ترکی بھی لیتا ہے ان سے امداد. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم، ان کا موقف ہے کہ ہم اپنے لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں اپنے لوگوں سے ٹیکس لیتے؟ یہ ان کا یہ موقف ہے جو وزیر خزانہ سعودی عرب کی ہے کہ آپ کیوں نہیں اپنے اندر اصلاحات لائیں، ہم غیر مشروط آئندہ امداد نہیں دیں گے. تو دیکھیے غیر مشروط جب وہ آپ کے اوپر اصلاحات کی شرط عائد کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اصلاحات کیا ہے؟ وہ اصلاحات وہی ہیں جو آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے. آپ کے ابھی 3 دن پہلے، پرسوں کی بات ہے، یہ اس نے عالمی بینک نے آپ کو جو پروگرام کے لیے دینا تھا، وہ الگ بات ہے کہ اس کی کل انہوں نے تردید بھی کر دی. انہوں نے کہا جی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے یہ کوٹ کی گئی ہے بات، لیکن ہو لیٹ ہی رہا ہے، وہ لیٹ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی انکار کیا ہے. نہیں، انکار بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ ہوتے ہیں ان کے پروجیکٹس، اصل میں اس کے لیے وہ پیسے دیتے ہیں. وہ ہمارا اپنا ایک شیڈول ہے، ہم اس کے مطابق کرتے ہیں اور ہم اس کے مطابق کریں گے. ہم ان کو مؤخر نہیں کر رہے، نہ ہی ہم ان کو. لیکن امجد اقبال صاحب اب مسائل تو بہت زیادہ، میں وہی اسی طرف آ رہا. اب عوام کے مسائل کیا ہیں؟ عوام کے مسائل یہ ہے کہ اس وقت جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی آٹا مہنگا، گھی مہنگا، چینی مہنگی، دالیں مہنگی، امپورٹس ہماری بند ہوئی ہیں وہاں پہ. اب کیسے ہوگا؟ اس کو کیسے کریں گے؟ اس میں اگر اس نے دیکھیں جو ٹارگٹ دیا آپ کو آئی ایم ایف نے دیا ہے اور ہم نے خود اپنے بجٹ میں جو ٹارگٹ دیا ہوا ہے اس کو اچیو کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ حالات نہیں ٹھیک، نہیں، معیشت مری ہوئی ہے. نہیں دیکھیے عالمی معیشت بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو ہم آسان جو طریقہ ڈھونڈتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ جی انڈائریکٹ ٹیکسز کا. انڈائریکٹ ٹیکسز ہے کہ آپ تیل کے اوپر ٹیکس لگا دیں، پیٹرول مہنگا کر دیں، آپ گیس مہنگی کر دیں، آپ جو دیگر جو اس طرح کی جن سے شور شارٹ کلیکشن ہو جاتی ہے، بالکل آپ سیلز ٹیکس بڑھا دیں، آپ مطلب اس طرح کی چیزیں کر دیں.
दूसरा जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनको असल वो है, असल में वो है ना, वो किसने देने हैं? वो आम आदमी ने नहीं देने हैं, वो देने हैं जो कमा रहा है पैसे, जो वाकई देने की सलाहियत रखता है, सलाहियत रखता जिसकी है। सकत है वो ही देगा। इस वक्त देखिए पाकिस्तान में जो इस काबिल लोग हैं कि उनको अपनी रिटर्न जमा करानी चाहिए, क्या वो सारे रिटर्न जमा करवा रहे हैं? मैं सिर्फ रिटर्न की बात कर रहा हूँ, टैक्स की टैक्स रिटर्न, ठीक है, वो क्या सारे लोग नहीं करवा रहे? 1/3 भी नहीं करवा रहा। वो क्यों नहीं करवा रहे? अब मामला ये है कि ये क्योंकि हुकूमत पे एतबार नहीं है लोगों का। नहीं, ये बात नहीं है, हाँ जी। ये हुकूमत के एतबार की बात ही नहीं है। मैं टैक्स देना ही नहीं चाहता, मैं क्यों नहीं देना चाहता? मैं नहीं देना चाहता ना, मैं टैक्स नहीं दूंगा, मैं चोरी करूंगा ना टैक्स की, तो मेरे पास आएंगे ना वो पैसे, मैं हुकूमत को नहीं देना चाहता। अमजद साहब, बात यह है कि जो जिन तरक्की याफ्ता ममालिक की आप बात कर रहे हैं, वहां के अवाम टैक्स देना फर्ज के तौर पे समझते हैं, और वो क्यों समझते हैं कि उन्हें यकीन होता है कि ये टैक्स का पैसा जो है वो जायज तरीके से हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हुकूमतों पर उनका एतमाद होता है, जिसकी वजह से अवाम और हुक्मरान दोनों के दरमियान एक एतमाद की फजा होती है। तो टैक्स देने वाला जो है वो फर्ज समझ के टैक्स देता है, और टैक्स लेने वाला जो है यानी हुकूमत जो है वो उसको अमानत समझ के इस्तेमाल करती है। क्या दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम बता दें, कोई ऐसा सिस्टम जिसमें फर्ज की अदायगी से पहले रिवार्ड दिया जाता हो? हाँ, ये बात आपकी ठीक है। ठीक है, तो यहां पे हम कहते हैं नहीं जी पहले आप हमें देते क्या है? जिससे टैक्स मांगेंगे, जो टैक्स दे सकता है ना, उससे हम कहते हैं जी हुकूमत हमें देती क्या है? भाई हम टैक्स क्यों नहीं देते? एक दफा दे के देख लें, किसी एक साल में एक दफा दे के देखें, 2 साल दे के देख लें, और फिर उसमें उसका फायदा है। उसका फायदा यह है कि इस वक्त आप दुनिया भर में देखिए जिस तरह के कवानीन हो चुके हैं, जिनको हम मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये जो चोरी का पैसा है वो फलां जगह जाता है, वो फलां जगह जाता है, उसकी रुकावटें अब आना शुरू हो चुकी हैं। अब देखिएगा आने वाले 1-2 सालों के अंदर ये मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा, ये चोरी का पैसा खर्च करना, चोरी का पैसा रखना। ये चोरी का पैसा होता है बेसिकली, आप जो ब्लैक मनी जिसको कहते हैं, कि आप टैक्स बचा के आप वो ब्लैक मार्केट से, आप नाजायज मुनाफाखोरी से आप किसी भी तरह से कमाते हैं, तो फिर उसको आजादी के साथ खर्च करते फिरे। अच्छा, आपके लिए ये दुनिया में जो मैं एक आप करते ये दुनिया में टैक्स देते हैं जो लोग, उनकी वो आजादी के साथ अपने पैसे को जो उनके पास बचता है उसको खर्च करते हैं, हुकूमतें उनको फैसिलिटेट करती हैं। अब मामला ये है कि हम ये सबसे पहले ये मुतालबा करते हैं कि हमें पहले दें, फिर हम नहीं, टैक्स लेकिन देंगे। अमजद साहब, ये जो 7.5 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन का 7,410 एग्जैक्ट फिगर, ठीक है, हाँ। तो ये कहां से आना है? अवाम दे रहे हैं ना सर, तो फिर ये ना कहें कि सर लोग नहीं टैक्स दे रहे। देते। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि हमारे पास पोटेंशियल कितना है, ये उसके मुताबिक सब नहीं तो है। ये पहली आपकी बात तो दुरुस्त ये है कि 7,410 का जो टारगेट है, क्या वो अचीव हो रहा है? आज तक किसी बजट में टैक्स कलेक्शन का टारगेट बताएं पूरा हुआ? लेकिन हर साल, हर मालियाती साल में वो टारगेट बढ़ता चला जाता है। वो इस वजह से बढ़ता है कि आपके जो एक्सपेंस हैं, जो आप वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो इस वजह से आपकी जो सारी ये कलेक्शन भी बढ़नी है और वो बढ़ाई जाती है। अच्छा, इसमें मैं एक सिर्फ एक छोटी सी बात, क्योंकि वो बात IMF के साथ थी, मैं वो वजाहत उसकी करूं कि हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है। हुकूमत की IMF के साथ मुज़ाकरात भी कर रही है, और हुकूमत ने IMF से कहा कि जी आप नेक्स्ट वीक में अपना डेलीगेशन यहाँ पे भेजें, जो मिनी बजट की बात कर रहे हैं। तो उसमें आके फिर कोशिश ये की जा रही है कि एक तो उनसे रिलैक्सेशन ले, कम से कम बोझ डाला जाए, बोझ अवाम के ऊपर डायरेक्टली कम डाला जाए। आप ये कह लें कि जो टैक्स पे कर सकते हैं उनके ऊपर ज्यादा बोझ डाला जाए, और उनसे कुछ थोड़ी सी रिलैक्सेशन मांगी जाए और इसको फाइनल किया जाए। ये होना है। ये इसके बगैर, हम बात असल में शुरू में कर रहे थे कि जी कि ये कैसे होगा, ये इसके बगैर हमारा चारा नहीं है, गुजारा नहीं है। उसको हम जितना मर्जी हम उसके ऊपर प्रोपेगेंडा भी करें, उसके ऊपर चीखें चलाएं, उसके ऊपर। अमजद साहब, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि क्या ये हुकूमत उसी तरह नाकाम नहीं नजर आ रही इकोनॉमिक मैनेजमेंट में, जिस तरह इमरान खान साहब 44 महीनों के दौरान कोई भी मुआशी हिकमत अमली, उनकी पहली बात तो यह है कि उनकी कोई हिकमत अमली थी नहीं, और जो भी टूटी फूटी रद्दी किस्म की हिकमत अमली उन्होंने बनाई उसका नतीजा कोई नहीं निकला। तो मईशत को उन्होंने एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचा दी। तो अब 10 महीने गुजर गए हैं, ये जो मौजूदा 13
रुकनी पीडीएम और एक उनकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी, 14 रुकनी जो हुकूमत है, ये भी कोई अब तक अवाम को रिलीफ देने में कामयाब नजर नहीं आ रही है। नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है लंदन में कल, उसको सुन के मुझे तो थोड़ा सा हौसला मिला है कि इतने डार्क और ब्लीक माहौल के अंदर उन्होंने कौम को एक अच्छी सुनाई है कि हम इंशाल्लाह मुल्क को मुआशी बदहाली से निकालेंगे। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर मुतहर्रिक होते हैं तो क्या वो पाकिस्तान को इस मुआशी बदहाली से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि नवाज शरीफ साहब के जो गुजरे अदवारे हुक्मरानी हैं उसमें बहरहाल जी जी बिल्कुल तमीर व तरक्की के काम हुए और खुशहाली थी, इससे आज से बहरहाल बेहतर मामलात थे, बहुत बेहतर थे, बहुत बेहतर थे। देखिए जो बात आप कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो पिछला जो 3.5 पौने 4 साल का जो दौरे हुकूमत रहा, उसमें एक चीज तो आप जब फाइनेंशियल इश्यूज की बात करते हैं, सिर्फ इसकी, बाकी हम किसी को नहीं छेड़ते, बाकी मैनेजमेंट को उसको हम अलग से किसी वक्त के लिए रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे एक पहला काम जिसकी मैं बात करने लगा वो था IMF के साथ जो उन्होंने जो एग्रीमेंट किया इमरान खान साहब 2019 की बात कर रहा हूँ। वो आपको पता है तखीर से वहां गए, पहले तो तखीर हो गई, पहले तो तखीर होगी ना कि जाना ही नहीं थी, हमने नहीं जाना, हम मर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, ये वो सिलसिला, लेकिन फिर चले भी गए उनके साथ एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट की जो शराइत थी वो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं थी उस वक्त, बगैर पढ़े, उस जमाने में हमने सुना था कि बगैर पढ़े साइन की जी, जो भी था, मैं ये कहता हूं कि वो दुरुस्त नहीं थी, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। उसकी फिर उसके बाद जब वो एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद अगला काम उन्होंने किया कि जब उनके खिलाफ ये अपोजिशन मुतहर्रिक हुई, उस वक्त की अपोजिशन, तो उन्होंने उस मुआहदे की सिर्फ इस वजह से खिलाफ वर्जी की क्योंकि अवाम उनको महंगाई करने का उनके ऊपर बहुत ज्यादा, जो IMF आज कह रही है वही उस वक्त कह रही थी कि ये करें, और ये कर रहे थे, इन्होंने किया, और इनका वोट बैंक आप समझ लें कि पॉपुलैरिटी कह लें कि खराब होना शुरू हो गई। तो इन्होंने कहा जी अब मैं पॉपुलैरिटी कैसे हासिल करूं, इन्होंने पेट्रोल भी सस्ता कर दिया, इन्होंने टैक्सेस कम कर दिया, इन्होंने बिजली के रेट्स कम कर दिए, आपको पता है ये किया था। और ये सारी, जबकि वो उधर से प्रेशर ये था कि एग्रीमेंट हमने किया हुआ था कि ये बढ़ाने हैं, हमने वो काम किया और हमारा वो मुआहदा जो था वो सस्पेंड हो गया, ठीक है, जिसका नतीजा हमें इस सूरत में भुगतना पड़ा कि हमारे पास हर तरफ से रुक गई हर चीज। और फिर जब उनकी हुकूमत गई, उस वक्त हम अमली तौर पर माली बदहाली का शिकार हो चुके, डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुके थे हम। तो ये अपनी तरफ से ये करके गए थे कि जो आने वाले जो भी मामलात हैं, तो वो फिर जनाब ये जब इन्होंने कहा भी था शेख रशीद साहब ने कि माइंड्स बिछा दी गई हैं, बिल्कुल ये इससे यही जाहिर होता है शेख रशीद साहब की बात से कि बाकायदा प्लानिंग के जरिए उन्होंने ऐसा किया। और फिर जब मौजूदा हुकूमत जब ये कर रही थी मुआहदा उनके साथ, ये मुज़ाकरात कर रही थी, तो जो उस वक्त के वजीर खजाना तरीन साहब थे, उन्होंने, और जो उनके क्या नाम उनका, जो मुझे उनका PTI के रुकने असम्बली थे जिन्होंने खत लिखा था, तो उन्होंने IMF को खत लिखा कि जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कहा गया कि हम आपको ये जनाब जो कमिटमेंट से हम इसको पूरा नहीं करेंगे, यानी उस मुआहदे को जो हुकूमत कर रही थी मौजूदा, उसको नाकाम बनाने की कोशिश की गई, ठीक है। तो मामला ये है कि या तो आज जब PDM और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत है, वो एक तो काम ये कर सकती है कि कल पेट्रोल सस्ता कर दे और बिजली के रेट कम कर दे और दीगर इस तरह की काम करके 2-4 जिसमें अवामी पॉपुलैरिटी हासिल करे, और उसके बाद कहे कि जी आए जी इलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब अगर ये हुकूमत ऐसा करती है तो हम तो इलेक्शन करवा ही नहीं सकते यहाँ पे ना, इलेक्शन इसलिए नहीं करवा सकते तो हमारे पास तो अगले 15-20 दिन के लिए जर मुबादला ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ये ऐलान करके उस जो इस वक्त चल रहा है जिसके लिए हम उनके पीछे हैं कि हमारे साथ आए, हमारे साथ बैठ के मुआहदा करें और हमें पैसे दें, ठीक है ना। तो ये एक सिलसिला तो है ये कि हम करके तो इलेक्शन में चले जाएं, आकर इमरान खान साहब से कहेंगे आज जी अपनी पार्टी को ले आए और हमारे साथ ये मुज़ाकरात जो हम IMF के साथ सस्पेंड कर रहे हैं, इलेक्शन लड़े, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद कोई भी, चाहे वो इमरान खान आ जाए, चाहे वो PDM आ जाए, चाहे पीपल्स पार्टी आ जाए, कोई भी इस मामले को संभाल नहीं कर सकता। हम उस वक्त उस लेवल तक जा ही नहीं सकते, इलेक्शन तक तो पहुंच नहीं सकते, हम उससे पहले डिफॉल्ट कर देंगे। दूसरी सूरत ये है कि हम अपने मुल्क को बचाएं, अपनी स्टेट को बचाएं। इस वक्त हालात जो हैं
उनसे निकलने के लिए कुछ जिस तरह से भी कुछ दरमियान वाला रास्ता, जिसके मैंने पहले कहा कि कोशिश की जा रही है कि इस तरह के मामला हो जाएं कि अवाम के ऊपर कम बोझ पड़े और उनके ऊपर बोझ थोड़ा सा पड़ जाए, और वो लोग शायद इस वक्त ज़हनी तौर पर तैयार भी हैं कि अगर हम निकल सकते हैं इस क्राइसिस से तो हम कुछ ना कुछ टैक्सेस की शक्ल में, कुछ ना कुछ ड्यूटियों की शक्ल में हम पे करें और ये मामला चले, और हमारा ये जो एक्टिव हो जाए, जो IMF के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है, तो हमें वहां से अगर आ जाते हैं तो फिर हमें और जगहों से भी आना शुरू हो जाएगा, और जब थोड़े से डॉलर आएंगे तो फिर रिलीफ होता रहेगा, फिर चीजें आती भी जाएंगी, फिर अवाम को आप ये जो कह रहे हैं कि जी कि अवाम इस वक्त मुश्किल में, यकीनन मुश्किल में है, वो कैसे मुश्किल दूर होगी जब उनकी अर्निंग्स, उनकी परचेजिंग पावर आप बढ़ाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप महंगाई कम करके, इस वक्त जो आलमी जो सूरत हाल है उसमें शायद महंगाई कम ना की जा सके। इस वक्त जो हम आज जब बात कर रहे हैं तो गंदम का आलमी मार्केट में रेट जो है वो 7,000 रुपये पर मन, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, वो है, और हम यहाँ पे क्या हमने किया हुआ, सिंध ने किया हुआ 4,000 रुपये, ठीक है, जो ज्यादा है बाकी सूबों से 4,000, उसके ऊपर भी बड़ा होता है कि जी कि आलमी मंडी में तो ये रेट है और ये थोड़ा है, ठीक है, किसान के जो अखराजात हैं वो ज्यादा है, उसको भी कुछ बचेगा तो वो गंदम काश्त करेगा ना। और देखिए इस वक्त अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं गंदम, यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन नहीं होती, खुदा न खास्ता ऐसी सूरत होती है, तो फिर आपके लिए मसाइल और बढ़ जाएंगे। तो इसलिए उनको अगर दे के आप ये गंदम पैदा करें, बाकी कपास की जो सिलसिला है, बाकी जितने भी अजनास है उनकी तरफ आप गौर करें, फिर उनको रिलीफ दें, फिर जब आप, लेकिन ये उस वक्त करेंगे जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके पास डॉलर्स होंगे। नाज़रीन, ये अमजद इकबाल और मुस्तफ़ा कमाल पाशा की गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। कुछ मंजर हमसे खो गए हैं, जैसे वक्त के चेहरे पे कुछ मुस्कुराते लम्हे कहीं छुप से गए हों, जैसे किताबों के सफ़ों में पिरोए कुछ लफ्ज अपने जुमले से मिट गए हों। बस्ते में था जो बचपन भरा वो, हाथ से कैसे छूट गया है, एक कहानी का ताना बाना वक्त से पहले टूट गया है। जैसे रोशनी हो पर आंखें बंद हो जाएं, आवाज हो पर सुनने ना पाए, जैसे उंगली कोई हाथ के थाम लेने की मुंतज़िर हो। आधी अधूरी दिल की कहानी बचपन के आंगन में मोड़ के देखे, जैसे रात कोई सुबह के आ जाने की मुंतज़िर हो। इस तस्वीर का कोई रंग फीका ना पड़ने पाए कि कोई कहानी अपने किसी किरदार से नामुकम्मल ना रहने पाए। इसलिए अल खिदमत फाउंडेशन हजारों यतीम और बेसहारा बच्चों के ख्वाब संभाले, इन्हें ताबीर की राह दिखाए आगे बढ़ रहा है। एक कहानी का ताना बाना फिर से वही जुड़ गया है। सिर्फ 4500 रुपए माहाना से आप भी यतीम बच्चों की कफालत कर सकते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन, के कोई ताबीर अधूरी न रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी अपने नाम ही की तरह स्पेशल है और इंशाअल्लाह होगा। ये असल में एजुकेशन कमर्शियल है, जिसके अंदर तालीम और सिर्फ तालीम नहीं, तालीम और तरबियत के ऊपर यानी फोकस रखा जाएगा। ख़बरें भी होंगी और ऐसी ख़बरें होंगी कि जो सनसनी नहीं फैलाएंगी, ख़बर के असल तक पहुँचेंगे अपने तज्ज़िये के साथ। और जो आज के दौर की सहाफ़त का अलमिया है वो ये है कि हर सहाफ़ी और हर मीडिया हाउस कोई ना कोई पॉलिटिकल पोजीशन ले चुका है। इसलिए यानी वो चैनल तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है कि जिन चैनल से आम आदमी की तरबियत हो सके और तज्ज़िया इस तरह का हो कि हर पहलू उसके अंदर समो लिया जाए।
اسی طرح یہ چینل بھی ایک خاص نقطہ نظر سے پاکستان کے عوام اور بین الاقوامی حیثیت اختیار کر جائے گا کہ جس طرح وہ اپنا تعلقات جو ہیں اپنی بات سننے والے کے ساتھ رکھتے ہیں، اور ایک دفعہ جو ان کی بات سن لیتا ہے وہ ہمیشہ ان کے کلام کا خوگر ہو کے رہ جاتا ہے. اور انشاءاللہ مجھے توقع ہے کہ اسپیشل ٹی وی انشاءاللہ ایک نئی روایت قائم کرے گا اور اعلیٰ روایت قائم کرے گا. شکریہ. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. مینار پاکستان 1940 کی ایک اسپیشل یاد. 14 اگست آزادی کا وہ اسپیشل دن. بلوچستان قدرتی نظاروں سے ملبوس ایک اسپیشل داستان. سندھ ثقافت کی چاشنی میں ڈوبی ایک اسپیشل کہانی. پنجاب خوبصورت وادیوں میں بکھری ایک اسپیشل تاریخ. خیبر پختونخوا سر بلند پہاڑوں کے بیچ ایک اسپیشل خطہ. اور کچھ نایاب اور اسپیشل لوگ: قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، سید ابو العلا مودودی، ڈاکٹر عبد القدیر خان، عبد الستار ایدھی، نعمت اللہ خان اور ان جیسے ہزاروں لوگ جن سے بنتا ہے ایک اسپیشل پاکستان. اور اب ان سب کو سمیٹتے ہوئے آ رہا ہے اسپیشل ٹی وی، جس میں ہوگا وہ سب کچھ جو ہمیں بناتا ہے اسپیشل. اسپیشل ٹی وی، پاکستان کی سوچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بے پناہ خوشی ہوئی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اسپیشل ٹی وی کے اس ہیڈ کوارٹر میں اور نشریات کے اس مرکز میں مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. میری پوری ٹیم سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پورے سیٹ اپ کو بھی وزٹ کیا ہے. اور میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسپیشل ٹی وی جو ہے وہ الیکٹرانک اور ڈیجیٹل محاذ پر اپنے لیے ایک بڑا مقام اور نام پیدا کرے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھی اس وقت الیکٹرانک میڈیا کے میدان میں بہت بڑے کھلاڑی بھی موجود ہیں اور بہت بڑا کام بھی ہو رہا ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود لوگ شرافت کی تلاش میں ہیں، سچائی کی تلاش میں ہیں اور صحیح تجزیوں کی تلاش میں ہیں اور اپنی معاشرت جو گم کر دی گئی ہے اس کی تلاش میں ہے. اور مجھے اس پوری ٹیم سے توقع ہے کہ انشاءاللہ اسپیشل ٹی وی اپنی اسی محنت، اپنے ویژن اور اپنے مقصد اور پاکستان کی ایک بڑی خدمت کے لیے یہ چینل ایک بڑی خدمت بھی انجام دے گا. میری دعا یہی ہے کہ اللہ اس کو ہر طرح کی کامیابی دے اور اس پوری ٹیم کو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے. میری توقعات ہیں کہ اسپیشل ٹی وی حقیقت میں جو ایک کمٹمنٹ رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ٹیم ہے وہ اپنے لیے اپنی محنت کے ساتھ عزت کا، شہرت کا اور وقار کا مقام حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ اسپیشل ٹی وی کو ہر طرح کی کامیابیاں نصیب کرے. بہت بہت شکریہ. امجد اقبال اور مصطفیٰ کمال پاشا پروگرام گفتگو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت. امجد اقبال صاحب، ہم بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب نے جو ایک بڑا حوصلہ افزا بیان دیا ہے اور بڑی جرت اور بڑی عزم صمیم کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو یہ معاشی بحران سے نکالیں گے. میرا دل اور دماغ کہتا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے سابقہ ادوار میں کافی اچھے کام کرتے رہے ہیں پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے، پاکستان کے دیگر معاملات کو بہتر کرنے کے لیے.
تو ان کے کریڈٹ پر بہت ساری کامیابیاں بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں نواز شریف آ کے تو یہ نون لیگ کی قیادت جو ہے سنبھال لیں گے اور کچھ بہتری آئے گی؟ دیکھیے میرے خیال میں ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جی کہ کیا مشکلات کیا ہیں. یہ ہم نے وقفے سے پہلے یہی بات کر رہے تھے نا کہ مشکلات کیا آ سکتی ہیں اور کیا کس طرح سے اس سے نکلا جا سکتا ہے. میرے خیال میں جو دیا گیا شیڈول اب تک کا جو سامنے آیا ہے میاں نواز شریف صاحب کا، وہ ہے ان کا مارچ میں آنے کا ارادہ. ابھی تو یہ 27 کو یہ جنوری میں اسی مہینے میں مریم آ رہی ہے نا واپس، وہ آ کے یعنی فارورڈ پارٹی کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے پہلے جی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جی بالکل زمین آباد کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے، وہ آ رہی ہیں اور نواز شریف صاحب آئیں گے مارچ میں. تو لیکن دیکھیں معاملات کیا ہے، یہ اس وقت تک یہ ساری چیزیں جو ہم بات کر رہے تھے IMF کے حوالے سے وہ سیٹل ہو جاتی ہے. سب سے پہلی چیز وہ سیٹل ہو جاتی ہے. جب وہ سیٹل ہوتا ہے کسی بھی شرط پہ، کسی بھی ٹرمز پہ، ٹھیک ہے، وہ معاملات اس کے ساتھ سیٹل ہوتے ہیں، بال رولنگ کرنی شروع کر دیتی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کو UAE کے جو $2 بلین تھے رول اوور مل گیا نا. اس میں ابھی اس میں سے سرمایہ کاری بھی آنی ہے وہاں سے. پھر سعودی عرب نے بھی کہا، انہوں نے کہا جی ہم دے رہے ہیں سارا کچھ. وہ تو چونکہ پہلے بات ہو رہی تھی، انہوں نے آپ کو بتایا کہ جی آپ بھی کچھ کریں، صرف دوسروں سے نہ توقع رکھیں، آپ کو اپنے ذمہ جو کام ہے ان کو بھی آپ کریں. لیکن ایک بہت بڑی جو چیز ہے جو ابھی 2-4 دن پہلے بھی یہ سلسلہ سارا شروع ہوا ہے، وہ ہے روس کے ساتھ آپ کے معاملات. کل بھی ایک بہت بڑی آج بھی اس کے اوپر وزارتی مشن ان کا آیا ہوا ہے. ویسے امجد اقبال صاحب جی، روس سے ہم اگر گیس لے لیں، روس سے ہم اگر گندم لے لیں، روس سے اگر ہم اور جو چیزیں ہمیں کم قیمت پر ملتی ہیں لے لیں، تو ہمارے بہت سارے معاملات نہ سے ہی تھوڑے بہت معاملات میں تو بہتری آ سکتی ہے. معاملات تو ہمارے بہت سے بہتر ہو سکتے ہیں اس میں، لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ کہیں کوئی دوسرا ناراض نہ ہو جائے ہم سے. یہ بھی تو ہم نے دیکھنا نا. ظاہر ہے ہم ان کے ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کی. دیکھیے جب میاں نواز شریف صاحب یہاں پہ آئیں گے، ایک تو انہوں نے آ کے حکومت تو نہیں سنبھالنی، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کی کیمپین چلانی ہے. یہ جو الیکشن جو ہو رہا ہے صوبائی اسمبلیوں کا، قومی اسمبلی کا، قومی اسمبلی کا تو انہوں نے کہا جی ان کو اکیلوں کو لڑنے دیں، ہم نہیں لڑیں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے صوبائی اسمبلی کا اگر اس میں پھر اگر کا معاملہ آتا ہے، اگر اپنے ٹائم پہ جو 3 ماہ کا ٹائم ہے اس میں اگر ہونے ہیں تو پھر وہ آ کے اس کی کیمپین کی قیادت کریں گے. اور وہ یقیناً ان کے اندر صلاحیت ہے، ووٹ بینک انہی کا ہے، اور وہ یقیناً اس جو فیصلہ سازی کی طاقت قوت ان کے اندر ہے، وہ مسلم لیگ نون کے اندر کسی اور لیڈر کے پاس نہیں ہے. چاہے وہ میں کہتا ہوں جی وزیر اعظم شہباز شریف ہی کیوں نہ ہو، یا باقی فیملی کے لوگ، یا پارٹی کے دیگر لوگ، لیکن جو فیصلہ وہ کر سکتے ہیں، اصل متحرک شخصیت جو ہے، کرزمیٹک شخصیت. اس میں مجھے جو تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ جو مجھے شک آپ کہہ لیں یا میرا خیال ہے کہ ان کی صحت اس طرح سے ایکٹیولی اس کام اجازت شاید نہ دے، اجازت نہ دے. لیکن ایک دفعہ وہ آ جائیں، آ کے 2 4 5 6 جلسے کرتے ہیں، گرمی پیدا کر دیں گے، گرمی پیدا کر دیں گے، یہ ماحول بنا دیں گے اور عوام کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ بتا دیں گے. اس میں سب سے بڑا آپ کو ریلیف مل سکتا ہے جو یہ میں نے 3 جو لوگ آپ کو بتائے ہیں، ان کے علاوہ چائنا کی طرف سے ہمیں ایک بہت بڑا وہ جو سی پیک دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہا ہے، اس کی طرف سے وہاں سے ہمیں ایک ٹھنڈی ہوا آ سکتی ہے. وہ آ گئی تو پھر میرا خیال ہے کہ امجد اقبال صاحب اللہ آپ کی زبان مبارک کرے کہ انشاءاللہ آپ قوم کو کوئی اچھی امید دلا رہے ہیں. ایک اور اچھی بات سیاست میں جو ہوئی ہے، کل جو 2 بڑی سیاسی قوتوں کا کراچی میں مذاکرات ہوئے ہیں، جی بالکل، یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ دیکھیں کراچی کے عوام نے اپنا مینڈیٹ کھل کر جماعت اسلامی کو دے دیا اور پیپلز پارٹی کو دے دیا. جی یقیناً بالکل. تو ان کے درمیان جو ایک 3-4 دن سے وہ چل رہی تھی، جھگڑا چل رہا تھا، اور جھگڑے تو سیاست میں ہوتے ہیں، الیکشن میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دونوں جماعتوں نے بلوغت کا ثبوت دیا، اور اس میں میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے آگے بڑھ کے یعنی وہ جو رول پلے کیا ہے وہ قابل ستائش ہے، اور اس کے میرا خیال ہے کہ مثبت نتائج نکلیں گے. اور کراچی کے جو عوام ہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے،
جو ٹیکس کا اور اکنامک ایکٹیویٹیز کا سب سے بڑا ہب ہے اس کو ایک ریلیف دیکھنے کو ملے گا. سیدھا سوال آپ سے، آپ کیونکہ بہت سینئر تجزیہ کار ہیں، کراچی کا میئر کون آ رہا ہے؟ دیکھیے اس پہ ابھی کوئی بات نہیں کی جا سکتی. اس کی دیکھیے معاملہ یہ ہے، میں آپ کو تھوڑی سی جو بات آپ کریں، ہونا یہی چاہیے کہ دونوں پارٹیاں، جو دونوں دو بڑی پارٹیاں، اس میں صرف اقتدار کے لیے، میں اس کی وجوہات آپ کو بتاؤں گا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. پی ٹی آئی کے ساتھ تو میرے خیال ہے جماعت اسلامی کا اتحاد نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ہے، انہوں نے رول آؤٹ نہیں کیا اس کو، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا نا. میں یہی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر کے جماعت اسلامی اپنا میئر لاتی ہے تو ان کو ریسورسز پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نہیں دے گی تو وہ الٹا نقصان ہو جائے گا. اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو یہ مجھے ایک آپ سمجھ لیں کہ میرا خیال ہے، میری رائے ہے، جیسے آپ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اس بات پہ شاید ایگری ہو جائے کہ وہ جماعت اسلامی کو میئرشپ دے دے، لیکن وہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو چاہیں گے نا. وہ ایک سیاسی پارٹی ہے، وہ بھی ایک سیاسی پارٹی ہے، اور جماعت اسلامی بھی ایک سیاسی پارٹی ہے. اور سراج الحق صاحب نے کل جو گفتگو فرمائی، انہوں نے تو ڈائریکٹلی آصف زرداری صاحب سے کہا نا کہ آپ اس معاملے میں پڑھیں اور اس مسئلے کو حل کروائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی مل کے کراچی کے عوام کو سہولیات دینے کے لیے، ان کی بہتری کے لیے اکٹھے مل کر تو بیٹھ گئے. اب میئر کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. یقیناً آپ یہ دیکھیے، اگر یہ دونوں پارٹیاں مل کے میئر کا معاملہ حل کر لیتی ہیں تو یہ کراچی کے لوگوں کے لیے ایک خوشخبری بھی ہوگی اور میں ایک امید بھی ہوگی. امید اس طرح سے کہ یقیناً جب ایک صوبے کی حکمران پارٹی کا، اس کی مشاورت کا یا اس کا ڈائریکٹلی وہ وہاں پہ بندہ بیٹھا ہو یا جماعت اسلامی کا بندہ ان کے ساتھ سپورٹ کے ساتھ بیٹھا ہو، تو پھر کراچی کے عوام کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر صرف اقتدار حاصل کرنا ہے، صرف میئر بنانا ہے، اس کے لیے ہم کسی کے ساتھ بھی اتحاد کر لیں تو پھر اس کا میرا خیال میں کہ یہ عوام کو اتنا کو بڑا بینیفٹ نہیں ملے گا. لیکن ویسے ایک بات ہے امجد اقبال صاحب کہ عوام کو، کراچی کے عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے جماعت اسلامی ایک روشن ماضی کی ریکارڈ ان کا، میئر عبدالستار افغانی اور جو ریسنٹلی ان کے پچھلے میئر تھے، ان کی جو کارکردگی ہے وہ تو بڑی روشن رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جماعت اسلامی اس دفعہ بھی اپنا میئر لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ کراچی کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ثابت ہوگا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی اس چیز کا کریڈٹ جائے گا. یقیناً دونوں کو جائے گا. میں کہتا ہوں جی دونوں کو جائے گا. اگر مل کے دونوں کرتے ہیں، کراچی کے عوام کے لیے یہ دونوں مل کے کرتے ہیں، تو وہاں سے آنے والے دنوں میں یہ اپنی دونوں پارٹیاں، میں یہ کسی ایک دونوں پارٹیاں وہاں پہ اپنی گراؤنڈ ہموار کر سکتی ہیں اگلے الیکشن کے لیے، اور وہاں پہ عوام کی حمایت حاصل کر سکتی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے عوام کے جو گلے شکوے، ان کی محرومیاں، جس طرح سے ہم بہت عرصہ سے بات کرتے رہے جنوبی پنجاب کی، ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بھی ختم ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، گو کہ جنوبی پنجاب میں ابھی شاید بہت ساری ہوں گی، وہ ایک دم سے تو ختم نہیں ہوتی، لیکن کچھ نہ کچھ تو ان کو ملا، کچھ نہ کچھ تو بہترین ملا. لیکن ویسے امجد اقبال صاحب جنوبی پنجاب سے وہ جو وسیم اکبرن پلس پی ٹی آئی والے لے کر آئے تھے، بزدار صاحب، انہوں نے تو لٹیا ڈبو نہیں دی پارٹی کی بھی اور جنوبی پنجاب کی بھی. ان کا جنوبی پنجاب سے اگر میں یہ کہوں کہ ان کا کیا تعلق تھا جنوبی پنجاب سے، تو وہاں نہیں، وہاں سے ہونا ایک الگ بات ہے، وہاں کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا. وہ تو ایک اچانک سے وہاں سے نکالے گئے نا، وہاں سے اٹھایا اور یہاں پہ لا کے بٹھا دیا کہ جی آپ یہاں پہ وزیر اعلیٰ ہیں. ان بیچاروں کو نہ ان کا کوئی وہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق، نہ وہاں پہ انہوں نے کچھ کیا اپنے ٹینیور میں. وہ تو کیا انہوں نے کیا ان کے لیے، سیدھی بات ہے کہ یہ بہرحال اس پر ہم کبھی پھر بات کریں گے. کر لیتے ہیں. ناظرین، آپ نے امجد اقبال اور مصطفیٰ کمال پاشا کی گفتگو سنی. یہ گفتگو ہم نے آپ کے لیے کی. آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اگلی گفتگو تک کے لیے امجد اقبال اور مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.